So we were talking about operators and operands before the vacation, and you know what is an operator and operand, right? Operator is the symbol that we usually used for an operation. It is the symbol, and here the values or the variables that we are going to use these operators are called as operands, right? So for an example, these are operators, right? And if you say 1 plus 2, then these are called operands. Or else if you have variables named as x and y, if we say x plus y, this will be your operator. That is this one, and these will be the operands. And we have different types of operators. We can use even only one operator, or else we can use one operator with one operand, and we can use one operator with two other operands, right? So based on that, we have two different types, unary operators and binary operators. So in unary, I think you all remember, we talked about x plus plus, right? And we talk about plus plus x. And we discussed what happens when we use this option and this option. What will happen when we are to print the values, right? Like that, we have discussed certain things. So these kind of operators we call unary operators because we have only one operand, right? And this can be increment or decrement or as address of an operator, right? Negative operator, you know what it means by negative values. Increment, that means you are going to increase the value. Decrement means you are going to decrease the value. And AND operator means you are going to take the address of an operator, right? So if you say AND x, that means you will receive the memory location of x, variable x, right? And here you have binary operators, and binary means you can see that you have two operands. In this case, when we take this side, you have two operands, 2 and variable b, and in the middle you have the operator, right? So two operands are there for this operation. Therefore, we call this plus is a binary operator, right? So unlike plus, here equation mark has special feature because we can assign the value. That's why we call it as an assignment operator, because even though we have two operands this side, what will really happen is the value which we write on the right hand side will be assigned to left hand side. Okay, so when we assign things to another variable, we say it is assignment operator. So usually equal sign is used as assignment operator. And don't misunderstand double equal and single equal. Double equal means equals, and this is equal, right? So this is the assignment operator, and here we are going to compare two values, right? So here we have a comparison, and here we have assignment. So these two are totally different. And you have a set of arithmetic operators or as algebraic operators. You know these things: multiplication, division, addition, subtraction. And when we come to this one, this is the modulo. That means we usually take the remainder. If we divide one number, for an example, if we divide 5 by 2, then answer will be, for 5 we have two 2's, and then one will be left, right? There are two values for 5 and one is left. That means 2 into 2 equals 4 plus 1 is 5, right? That's how we get 5. Therefore, this is the remainder when we divide 5 by 2. So in that case, we can use modulo. So if we say 5 mod 2, that means the answer is 1, right? So that is the idea behind modulo.
And post increment, we are going to increase the value. Pre or post decrement, we are going to decrease the value. So based on the place where you put that operator, you can have post increment and pre increment. If you write like this, we say it is post increment. If you write like this, then we say pre increment. And similarly, if you write like y minus minus, then we say it is post decrement. And if we do minus minus y, then we say it is pre decrement, right? So pre and post is based on the place you are going to use that operator. Yeah? And compound assignments, compound as the name state, you have two things together, plus and equal, minus equals, right? So what you are going to do is, first you are going to do the operation and then you are going to assign the value. For an example, if you say x plus equal 5, that means it is same as x equal x plus 5. Right? So these two sides are similar. You can either use this one or you can write it like this. And here also, if you say x minus equal 5, then that means x equal x minus 5. Similarly, you can use these three operators also. Okay? And compare two expressions, as I already told you, equal equal, this is what you have here, right? Even it's not clearly visible, this is what you have, equal equal. So it is, we can say as equals or equal to. So if you want to compare whether two numbers are equal, assume that x equal y. The meaning of this is you are going to check whether x is equal to y. Right? So likewise, you can use not equal to. You can check whether one value is not equal to another value, and greater than, less than, greater than equals, or less than equal to. Okay. And operators, these are logical operators. And operator, or not, right? You know what we mean by or, this side or this side, and means both the sides, right? So this is basically based on the truth table. You have learned about truth tables when you were in grade 11, I think, right? And not means not. If we say x equal 1, that means x equal true. And if you say not x, that means the value will be 0, because not means the value will be inverted, right? So here usually when you have logical operators, you will have Boolean answer, that means true or false answer. And when we have 1, we use that 1 as true, and if we have 0 anywhere, we say it is false. Okay. And order of presidency order is there, as I told you. When you use operators within a same statement, the order that it will executed will be according to this structure, right? First it will consider about bracket, and then multiplication, division, and modulo, and at the end it will consider about plus and minus, right? So based on the way that an expression have mentioned its operators, the answer will be different, right? හරි අපි කතා කරගෙන හිටියේ operators සහ operands ගැන. operators කියලා කිව්වම මම කලින් කිව්වා වගේ මම කලයට වෙනස් කරන්නම්කෝ එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. කලින් කිව්වා වගේ අපිට symbols පාවිච්චි කරන සංකේත වලට තමයි operators කියලා කියන්නේ. මේ සංකේත පාවිච්චි කරන්නේ මොනවා හරි ඉලක්කම් වලට හරි variables වලට හරි තමයි සංකේත පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර operands කියලා කියන්නේ ඒවට. exam එකටත් මේවා අහයි මොනවා හරි නම් value එකක් දීලා මොනවා හරි operation එකක් දීලා මොනවාද මේකේ තියෙන operands මොනවාද operators කියලා ලියන්නේ කියලා කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා expression එකක් කිව්වම calculation එකක් operation එකක් කියලා කිව්වම මොනවා හරි අපි statement එකක් ලියනවා. හිතන්න උදාහරණයක් ගත්ත කියලා x සමානයි y plus 1 කියලා. එතන 5 කියලා දාන්න. එතන මේ මොනවා හරි equation එකක් මෙතන තියෙනවා. එතන ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ symbols තියෙනවා, සංකේත තියෙනවා. එතන මේ
x සහ y ඔයගලන්ට බලු බලන්නට සංකේත වගේ පෙනේ. හැබැයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ mathematical operators ගැන. හරි mathematical logical operators ගැන තමයි කතා කරන්නේ. arithmetic and logic operators ගැන. ඒතර මේවා ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් අපි දාගන්න නම් standard කියන්නේ xy ඉංග්‍රීසි හොඩියේ තිබ්බට අපි xy කියන්නේ ඉංග්‍රීසි හොඩියේ තියෙන xy වලට නෙවෙයිනේ. නේද? අපි පාවිච්චි කරන variables වලට. variables කියනවා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා දැන්. variables කියන්නේ memory location එකක් මොකක් හරි. ඒ memory location එකේ අපිට කැමති number එකක් ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. number එකක්ම නෙවෙයි මොකක් හරි value එකක් data එකක් ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න ගණන් වලදී පාවිච්චි කරන operators වලට තමයි අපි operators කියලා කියන්නේ. මේ සංකේත අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ. මේවා ගණන් හදනකොට පාවිච්චි කරන සංකේත මේවා තමයි operators කියලා කියන්නේ. ඒවට මේ දෙපැත්තෙන් තියෙන්නේ. කියන්නේ operators මොන operator එකක් අපි පාවිච්චි කරත් ඒ operator එකට තනියෙන් වැඩ කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි මෙන්න සමාන ලකුණු තිබ්බත් ඔයාලා දන්නේ සමාන ලකුණ කියලා විතරයි. මොකක් හරි task එකක් සිද්ධ වෙනවා කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි x + 5 x = y කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔයා දන්නවා x y කියන එක x සමාන කරනවා කියලා. දැන් තමයි ඔපරේෂන් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර ඒ ඔපරේෂන් එක අපි පාවිච්චි කරන මේ අනික් අයට තමයි කියන්නේ ඕපරන්ඩ් කියලා. එක වේරියබල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි වැලියු එකක්. ඒක මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා. මෙතන තියෙන්නේ values. ඒකට මේ හරිය තියෙන්නේ variables. ඒතර variable එකක් හරි එහෙම නැත්නම් value එකක් හරි දෙකෙන් ඕන එකකට අපි කියන operand එකක් කියලා. ඒතර නිකම්ම තිබ්බට operand එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි operation එකකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ඒතර නිකම්ම අපි x කියලා කිව්වොත් අපි ඒකට operand එකක් කියනවට වඩා අපි කියන්නේ මේක x කියන variable එක කියලානේ. එතකොට එහෙම කියද්දි තමයි අපි පොදුවේ operation එකක් ගැන කතා කරනකොට තමයි මේවා operands විදිහට හඳුනගන්නේ. එතකොට එක operand එකක් පාවිච්චි කරලා කරන operations තියෙනවා. operands කීපයක් පාවිච්චි කරලා කරන operations තියෙනවා. ඒතර එක operand එකක් පාවිච්චි කරලා කරන ඒවාට තමයි මේ කියන්නේ unary කියලා. හරි එකයින් එකෙන්ද unary කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ operands දෙකක් පාවිච්චි වෙන වෙලාවට අපි කියනවා binary කියලා. ඒතර unary operator එකකදී ඔයාලට දකින්න පුළුවන් unary operators දෙකක් මේ තියෙන negative value. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මෙහෙම +5 කියලා කිව්වොත් ඔයාලා කියන්නේ +5 කියලා. හරි? නැත්නම් -5 කියලා ලිව්වොත් තමයි ලියනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපි +5 කියන එකේ මේ plus කියන එක අතහැරලා දානවානේ. කෙලින්ම අපි 5. ඒත් අපි මේක කවදාවත් මේක ඍණ 5යි කියලා කියන්නේ නැහැ. මේක ධන 5 විදියට තමයි ගන්නෙ. ධන ලකුණ දන්නේ නැත්නම්. හැබැයි අපි නෙගටිව් එක දාන්නකොට අපිට නෙගටිව් මාක් එක දාන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේක නෙගටිව් වැලියු එකක් කියන එක අඳුන ගන්න බෑ. ඒක පොසිටිව් එකට අපි දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැම්ම නැත්නම් අපි පොසිටිව් කියලා අඳුර ගන්නවා. හැබැයි නෙගටිව් එක අඳුර ගන්න නම් නෙගටිව් සයින් එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනවා operations operators එකයි තියෙන්නේ. මයිනස් එක විතරයි. ඒ වගේම operands උත් එකයි තියෙන්නේ. පහ තමයි operand එක මයිනස් කියන්නේ operator එක. ඒතර නෙගටිව් operator එක තමයි මෙතන ඔයගලන්ට පළවෙනියටම තියෙන unary operator එක. ඊළඟට increment එක ඔයාලට මතක ඇති අපි කතා කරා 5++. හරි? ඒක ++5 කියලා. ඔයාලා මේක C out එකේදී ගිය සතියේට කලින් සතියේ දාලා බලුවා මතක නැත්නම් ආපහු අද try කරලා බලන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒතර 5ට එකක් එකතු කරනවා. මේකත් එහෙම තමයි එකක් එකතු කරනවා 5ට. ඒතර ඒක කියවනකොට කියවන විදිහ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා 5++ ඊළඟට කියන්නේ ++5 කියලා. හරි? ඒතර 5ට එකක් එකතු කරනවා. 5 එකතු කිරීම 1. දැන් එතන කියන එකක් එකතු කරන්න 5ට. අන්න ඒ වගේ. හරි? ඒතර කලින් මේකට අපි කියනවා pre කියලා. මේකට කියනවා post. ඉස්සෙල්ලා 5 තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි 5ට එකක් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට දෙවෙනි option එකේදී තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ධන ලකුණු දෙක තියෙනවා ඊළඟට 5 තියෙනවා. එතෙන්ද කියන්නේ එකතු කරන්න 5ට කියලා කියන්නේ දෙවෙනියට. හරි? ඒතර මේකෙදි ඔපරේෂන් එක ඉස්සෙල්ලා වෙනවා. මේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ඔපරේෂන් එක ඉස්සෙල්ලා වෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේදී ඔපරේෂන් එක වෙන්නේ පස්සේ. ඒත් print කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට 5++ කියලා කිව්වොත් එහෙම 5 කියන එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම print වෙන පැත්තට යන්නේ. හරි ඒතර 5++ කියන එක 5 print වෙලා තමයි ඊළඟට 5 අගෙ වැඩි වෙන්න බලන්නේ. හරි ඊළඟට
ඊළඟ එකේදීත් එහෙම තමයි. ඊළඟ එකේදී වෙනස් වෙනවා ++5 කියලා කියනවාම ඉතල එකක් එකතු වෙලා තමයි ඊට පස්සේ 5 කියන එක වැටෙනවා. ඒතර මේකෙදී ගොඩක් වෙලාවට 6 print වෙන්න බලනවා. මේකෙදී පළවෙනි එකේදී 5 print වෙන්න බලනවා. ඒක අපි samples ගිය සතිවල කරා. මතක නැත්නම් අදත් ඒක පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. ඩික්‍රිමන්ට් එකත් ඒ වගේමයි. ඩික්‍රිමන්ට් එකේදී ප්ලස් ප්ලස් වුණාට මයිනස් මයිනස් තියෙනවා. එතකොට address of operator address of operators වලදී අපි පාවිච්චි කරනවා මොකක් හරි address එකක් memory location එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් මොනවා හරි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා variable එකක් කිව්වම computer memory එකේ කොහේ හරි තැනක තියෙන. මේක computer memory එක නම් memory එක මට මෙහෙම අඳින්න බෑ. මම නිකන් roughly අඳින්න මෙහෙමනේ හැමදාම. x කියලා variable එකක් ඔයා හැදුවොත් x කියන්නේ variable එකේ නම. ඒත් එයා computer එක ඇතුලේ කොහේ හරි තැනක ගබඩාවල තියෙන්න ඕනේ යාගේ අගේ. ඒත් x වලට කොයි වෙලාව හරි x සමානයි 10යි කියලා කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මෙතනට තමයි 10 දාගන්න කියන එක computer එක දැනගන්නවා. මෙයාට ස්පෙસિෆික් මෙමරි ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. මේක 0 1 2 3 4 විදිහට මෙමරි එකේ ඉඩ තියෙන විදිහට මෙමරි ඇඩ්‍රසස් තියෙනවා. ඒතර ඒ ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද කියන එක ගැන අපි වැඩි හිතන්නේ නැහැ. values assign කරනකොට කෙලින්ම කරන්නේ x සමානයි 10යි කියලා value එක දාන්න. ඒතර මේ x point වෙලා තියෙන තැනට 10 වගේ යනවා. හැබැයි nx කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ මෙමරි ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් කලින් සතිය කරලා බැලුවා අපි. මතක නැත්නම් අද කරන්න. හරි. ඊතර මේ හැමදේම මතක නැත්නම් අද breakout rooms කැඩුවට පස්සේ ගිහිල්ලා කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි. හරි. ඊට address of operator මේ n sign එකෙන් තමයි address එක ගන්න. ඊතර nx කියලා කිව්වොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා cout කියලා ලියලා x වල value එක print කළොත් cout x කියලා ලිව්වොත් එහෙම 10 print වෙනවා. හැබැයි cout කියලා nx කියලා print කරොත් 10 නෙවෙයි print වෙන්නේ මේ 10 තියෙන තැන. මේ 10 තියෙන memory location එක තමයි cout nx කියලා print කරොත් print වෙන්නේ. ඒකයි address of operator එකෙන් වෙන්නේ. මේකට binary එකේදී වෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය කරන දෙයමයි. ඕනම ගණන් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවනේ ඉලක්කම් දෙකක් එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, බෙදන්න, වැඩි කරන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒතර operands දෙකක් තියෙනවා. හරි ඒකයි වෙනස. two operands. binary කියන්නේ ඒකයි. operands දෙක මේකෙදි ගත්තොත් දෙකේ ඉලක්කමයි b කියන variable එක තමයි operands දෙක. හරි. ඊළඟට විශේෂයෙන් දැන් මෙතනත් ගත්තොත් ඔයගලන්ට දෙකක් පේනවා. මෙතන b කියන්නේ එකක්, 5 කියන්නේ එකක්. හැබැයි මෙතන සමාන ලකුණට අපි විශේෂයෙන් නමක් කියනවා assignment operator කියලා. ඒක binary operator එකක් කියනවට වඩා binary තමයි. මොකද operands දෙකක් මැදටනේ තියෙන්නේ. හරි. ඒතර binary විදිහට ගත්ත හැකි. හැබැයි විශේෂ නමක් කියනවා. මොකද operation එකක් කරනවට වඩා එයා කරන්නේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන අගය වම් අත පැත්තට assign කරනවා. b සමානයි 5 කියලා කිව්වම b වල අගය 5ක් වෙනවා. ඒතර a සමානයි 2 ධන b කියලා කිව්වොත් එහෙම දෙක කියන ඉලක්කමට b variable එකේ තියෙන අගය එකට එකතු කරලා a කියන එකට ස්ටෝර් කරනවා. මම නම් මෙතන ඇඳලා පෙන්නන්නම් මේ පැත්තේ ඔයගලන්ට a කියලා variable එකක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මුලින්ම ලියලා තියෙනවා b කියලා එකක් නෙමෙයි ඒක හදන්නම්කො. b කියලා memory location එකේ තැනක් තියෙනවා. b වල අගය 5යිලු. හරි. ඊළඟට a කියනවා a ට 1 දාන්න කියනවා 2 ධන b. ඒතර b වල අගය දැනට 5යි. එතකොට 5ට 2ක් එකතු වුණාම 7යි. මොනවාක හවම 7 මෙතන ලිය වෙනවා. මෙන්න මේ a සමානයි 2 ධන b කියන එක ඉවර වුණාට පස්සේ. ඒතර මේ පැත්තේ තියෙන ඔපරේෂන් එක කරලා මේ ලොකේෂන් එකට දාන්න කියලායි කියන්නේ. ඒතර assign කරනවා value එකක් assign කරන එක තමයි equal sign එකෙන් වෙන්නේ. ඒකයි අපි ඒකට assignment operator කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතන ගත්තාම ඔයගලන්ට කියනවා a b c equal 5යි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම c කියලා එකක් අලුතෙන් හදලා තියෙනවා. හරි මෙතන අර variable declaration මොනවත් කරලා නැහැ. ඇත්තටම මේ කෝඩ් එක කෙලින්ම අර කෝඩ් බ්ලොක් එකේ හරි C free එකේ හරි ගහලා බලුවොත් වැඩ කරන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට තේරෙනව නේද? declare කරලා එහෙම නැහැ. කෙලින්ම අර body එකේ තියෙන එක statement එකක් විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒතර C වල අගය C වලට ඔන්න 5ක් දාගන්න කියනවා. ඊට පස්සේ C වල තියෙන අගේ B වලට දාගන්න කියනවා 5යි. ඒකම දාන්න කියනවා A වලට. A වල 7යිනේ තියෙන්නේ. 7
මැකිලා පහ වැටෙනවා. හරි. පහේ ඉලක්කම දිගටම assign වෙවි යනවා ඒ දක්වා. ඒතර assignment operator කියන්නේ ඒකයි. ඒතර මේ ටික මම විශේෂයෙන් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වැඩි කිරීම බෙදීම එකතු කිරීම අඩු කිරීම දන්නවා. විශේෂයෙන් මොඩියුලා කියන එක මතක තියාගන්න. රිමයින්ඩර් කියලා කියන නැත්නම් මොඩියුලා කියලා කියනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ. හරි. රිමයින්ඩර් හරි මොඩියුලා හරි කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ඉලක්කමක් තව ඉලක්කමකින් බෙදුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන ගානට. හරි. ඒතර ඉතුරු වෙන ගානට තමයි අපි කියන්නේ රිමයින්ඩ් එක කියලා. 5 දෙකෙන් බෙදුවාම ඉතුරු කීයද? හරි. ඒක 5 දෙකෙන් බෙදුවාම 5ට දෙකේවා දෙකක් තියෙනවා ඉතුරු වෙනවා එකක්. අපි හැම නැතුව 2.5යි කියලා ඉතුරු 0.5 කියලා දාන්නේ නැහැ. පූර්ණ සංඛ්‍යා විදිහට තමයි ලියන්නේ. දෙකේවා දෙකක් තියෙනවා ඉතුරු එකයි. එක තමයි රිමයින්ඩ් එකෙන් වෙන උත්තරේ. ඊළඟට pre and post increments ටික තියෙනවා. ඒතර අර කලින් කිව්වා වගේ unary operators ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරන එක pre කියලා කිව්වම variable එකට කලින් ලියනකොට අපි කියනවා pre කියලා variable එකට පස්සේ ලියනකොට post කියලා කියනවා. ඒකේ decrement සහ increment operators දෙකම තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට add and assign. එතෙන්දි compound කියලා නම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට add and assign කියලා කිව්වම add කරන්නත් ඕනේ assign කරන්නත් ඕනේ. ඒතර එකම වර කරන්න. මෙතන මේ sample එකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නට දීලා තියෙනවා. මේ දෙපැත්ත සමානයි. ඔයගොල්ලෝ x සමාන x + 5 කියන එක කෙටියෙන් ලියන්න පුළුවන් x + සමානයි 5. හරිද? මේකෙන් කියන්නේ x වලට සමාන කරන්නලු x ට 5ක් එකතු කරලා. ඒ වගේම මෙතන ඕනම නම්බර් එකක් දාන්න පුළුවන්. y - 3 කියලා කිව්වොත් ඒකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ y සමානයි y - 3. හරි එතන දාන්න z divide equal 2 කියලා. ඒතර එකෙන් කියන්නේ z equal z divide by 2. එන්න ඒ වගේම තමයි අනිත් ඒවා. multiply equal and divide remainder. remainder equal. ඒතර remind එක add කරන්න කියලායි එතන කියන්නේ. ඒතර මේ කරන්නේ අර එකට එකතු කරන එකයි අනාහරි කියන්නේ. මෙතන දෙපැත්තට මේ දෙක ගත්තොත් ඔපරේටර්ස් දෙක add වෙලා තියෙනවා. මේ දෙකම එකට නම් කරලා ලියුවම මේ ඔපරේෂන් එකමයි වෙන්නේ. හරි දිගහැරලා ලියන එකක් අපි කෙටියෙන් ලියනවා compound assignment වලදී. මේක මතක තියාගන්න. compound assignments ගොඩක් වෙලාවට exam එකකට දෙන්න පුළුවන්. හේතුව ඒක එක පාට කෙනෙක්ට සමහරවිට මතක හිටින් නැති විදිහ වගේ නිසා. නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ x සමානයි x + 5 කියන එක ලියනවා. හරින්න අපි compound assignments ටික පාවිච්චි වෙනවා අඩු නිසා exam එකට වගේ එන්න පුළුවන්. ඊළඟට relational operators ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. equal to සමානද කියලා බලනවා පළවෙනි එකෙන්. ඒතර මේ හැම එකකින්ම එන්නේ true or false වගේක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ binary ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. එතකොට true or false වගේක් එන්නේ සමානද එහෙම නැත්නම් අසමානද විශාලද කුඩාද විශාල හෝ සමානද කුඩා හෝ සමානද කියලා check කරන එකයි මේ ටිකෙන් කරන්නේ. ඊළඟට මෙතනින් or and not මොකක් හරි values දෙකක් compare කරලා බලනවා. මේක boolean. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ O level කරනකොට කරලා ඇති මේවා boolean operators කියලා අපි කියන්නේ. logical operators කියන්නේ answer එක ආපහු එන්නේ true හරි false හරි answers තමයි එන්නේ දෙපැත්තක්. x o y කියලා කිව්වම මේ දෙක compare කරනවා bitwise compare කරනවා. මේ දෙකම එකමද නැද්ද? මේ පැත්ත trueද මේ පැත්ත trueද කියලා bitwise නැත්නම් අපිට මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් මොන හරි මොකක්ද කියනකො true කියලා true or true ඊළඟට true or false මේ වගේ ලියන්න පුළුවන්. අපි practice කරනකොට programs ලියාගෙන යනකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි. මේ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ පැත්තෙනුත් ඔයගලන්ට මොකක් හරි true and true කියලා කිව්වහම true or false දෙකෙන් එකක් හරි එකක් විතර true. අන්න ඒ විදිහට or condition check කරන එක and condition check කරන එක not එක check කරන එක මෙතන තියෙන not කියලා කිව්වම true එකේ not එක false එකේ not එක true. හරි. ඒ වගේ තමයි not operation එකේදී තියෙන්නේ. ඊළඟට මොන ඔපරේෂන් එක කරත් අපි සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට ඔපරේෂන් මොන හරි කරන කියන්නේ
x plus 5 divide by 3 ඔන්න මොනවා හරි තියෙනවා කියන්නේ මම මෙහෙම වරහන් දානවා මෙතන. ඉතින් ලියන විදිහත් එක්ක අපිට එන උත්තර වෙනස් වෙනවා අපි ලියන විදිහත් එක්ක. ඉතින් මෙහෙම දැම්මම එන උත්තරේ සමහර වෙලාවට එහෙම නැතුව වෙන තැනකට brackets දැම්මම එන උත්තරේ ඔයාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක විනාඩියක් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන විදිහ වෙනස් වුණොත් ඔපරේටර්ස් දාන තැන වෙනස් වුණොත් එන උත්තර ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් කරන පිළිවෙලක් තියෙනවා. හරි. කරන පිළිවෙල තමයි මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රෙසිඩෙන්සි ඕඩර් කියලා. මේ හරි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නකොට brackets තිබ්බොත් brackets ඇතුලේ තියෙන ටාස්ක් එක තමයි ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ. මේ පළවෙනි උදාහරණය ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලා අපි x වලට 5ක් එකතු කරලා තමයි 3ෙන් බෙදන්නේ. ඊපස්සේ දෙවෙනි එක ගත්තොත් එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා 5 ඉලක්කම 3ෙන් බෙදලා තමයි එන උත්තරේ x වලට එකතු කරන්නේ. හරි මොකද bracket තිබ්බම bracket වල ඕඩර් එක ප්‍රෙසිඩෙන්සි ඕඩර් ගත්තාම මේක තියෙන්නේ උඩම. හරි පළවෙනියට. ඒතර brackets තියෙන එක පළවෙනියට කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වැඩි කිරීම බෙදීම මොඩියුල ඊළඟට කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි එතනින් එහාට තියෙන ඒවා කරන්න ඕනේ. හරි. ඒ විදිහට තියෙන ඕඩර් එකට තමයි අපි කැල්කියුලේට් කරන්නේ. ඒතර මේකත් ඔයගලන්ට වැදගත් එක්සෑම් එකේදී ප්‍රශ්න දෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රශ්න කම්පයිල් කරන්න බෑ එක්සෑම් එකේදී නේද? ඒතර කම්පයිල් කරන්න නැතුව හිතෙන් කම්පයිල් කරලා උත්තරේ මොකක්ද කියලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Now this is what I want to mention you for the today's session, right? Those who were clear those who clearly understood previous one, now please check this is one of the new things we are going to discuss today. So මේක අලුත් කොටසක් අද කතා කරන්න යන කලින් කතා කරේ නැහැ. Size of and casting operator, right? So you know that different variables have different sizes, right? And some sizes we have in C++ are really confusing, right? So keep as it is. Do not worry about the sizes. Just keep it as it is and try to focus on the programs you write. කලින් මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට variable ගැන අර sizes අපි බලුවා එක එක int දැන් ඔයාලා දන්නවනේ data types. right? දැන් type ගැන කතා කරන්නේ type or variable itself. ඔයාලා දන්නවා int ගන්නවා ඊට පස්සේ short ගන්නවා. Can you mention what are the data types? If you remember, please mention in the chat. මම chat එක open කරගත්තා. ඔයාලා දන්නේ data types ටිකක් type කරන්නකෝ බලන්න. char, okay. String, int, double, float. Okay. Long, double. All right. Okay, thank you. I think now you have seen many data types there, right? In the chat. Chat එක ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති ඔයගලන්ට තේනවනේ. Data types කොඩ විතර මේක එක data type එකක් ඔයාලගේ computer එකේ memory එකේ ගන්න ඉඩක් තියෙනවා, right? ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා මේක සමහර ලාවට ওই sizes ගැන බලනකොට සමහර data types වල එකම size එක සමහර වෙලාවට පාවිච්චි වෙන machine එක අනුව 16 bit 32 bit ඒවා අනුව sizes වෙනස්. එහෙම ටිකක් ලොකු කතා ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. There may be different discussions based on the size of the memory based on the 16-bit versions or 32-bit versions and so on, right? So depending on that, different tutorials or different places you will find different sizes, right? So don't care about that. Just think that you have set of variables and set of variable types and you have set of predefined sizes, right? Sizes for each and every data type. ඔයගොල්ලෝ වැඩි හිතන්න යන්න එපා මේ sizes කොහොමද කොච්චර size එකක් කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙම කියලා ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය සරල order එකක් තියාගන්න. අපි දන්නවා short කියලා කිව්වම පොඩිම. ළඟට short int ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරනවා long float double. හරි.
tray order එකට අපි යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක රෆ්ලි මතක තියාගන්නවල ඒ අරින්න ලොකුවට sizes වල compare කරගෙන හිතන්න යන්න එපා. පොඩි confusion points තියෙනවා. ඒක C වලදී ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් දෙයක්. අර 16 bit machine 32 bit machine වල sizes සමහරලාට ගොඩක් වෙලාවට කලපෙන් කරනකොට දැන් අපි කියනකොට int එකට වඩා long එක size එකෙන් වැඩි. එහෙමනේ කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ machine එකේ මේ sizes check කරලා බලනකොට ඒ දෙකටම එකම size එක එන්න පුළුවන්. අර standard එකේ ඒ විදිහට තිබ්බට implementation එකේ ගොඩක් වෙලාවට අර විදිහට තමයි තියෙන්නේ. compile එකෙන් compile එක එකත් එක්ක පොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා ඒක ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. ඒක ගැන හිතියොත් එතනින් එහාට programs කරගෙන යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා roughly idea එකක් තියාගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ casting කරන තැනකට ඒක කියන්න. සාමාන්‍යයෙන් int එකේ ඉඳන් ඉහළට short එකේ ඉඳන් ඉහළට සාමාන්‍ය අපි දන්න order එක විතරක් roughly මතක තියාගන්න. sizes ලොකුවට මතක තියාගත්තේ නැතුණාට කමක් නැහැ. හරි. the size එක බලන්නයි මෙතන තියෙන්නේ size of කියන එක පාවිච්චි කරලා. So this is what you can use to see the size of each and every variable type, right? So here you have an example. Example is a equals size of char. I would like to write this like this. See out if I say size of then char. Right, so this will print the size of char, right? And the size will be given in bytes. How many bytes it will take to store a char data? Right? That's the meaning. ඔයගොල්ලෝ computer එකේ character data එකක් store කරනකොට size එක කොච්චරක් යනවද? ඉඩ කොච්චරක් යනවද? bytes වලින්. මේ bytes වලින් කොච්චරක් යනවද? byte කීයක්ද char එකක් කියන්නේ එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඒතර size of කියන්නේ size of කියන එකේ අදහස ඒකයි. ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් size of int කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට size of short කියලා දෙන්න පුළුවන්. size of double long ඒ ඕනම data type එකක් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඒතර තියෙන හැම data type එකක්ම දාලා බලන්න ඔයාලගේ compile එක මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන size එක කියලා. ඒතර computer එකේ කොච්චර computer memory එකේ කොච්චර ඉඩක් ගන්නවද එක එක variable type එක කියන එකයි අදහස. එතකොට මෙතන type එක කෙලින්ම දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට ඕන variable එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් හිතන්න int x කියලා ඔයගොල්ලෝ ලිව්වා කියලා උඩේ. හරි int x කියලා බලලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගලන් try කරලා බලන්න size of x කියලා දෙන්න. size of x කියලා දෙන්න. මෙහෙම කරාම ඔයගලන්ට අදාළ data type එක වෙන්න. හරි. මේ semicolon එක තියෙන මට ලියන්න අමාරු නිසා ඔයගලන්ට semicolon එක වගේ පේන්නේ නැති වෙයි. ඒක ඉස්සර හිතන්න එපා. size of x කියලා දුන්නත් ඔයගලන්ට x වල size එක ඉන්නේ. ඒතර මෙතන space එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. මම ලියනකොට එක දිගට ලියාගෙන යන්නේ. චුට්ටක් ලියන්න අමාරු නිසා පැහැදිලිව ලියන්නේ නැහැ. මගේ touch screen එකේ නෙවෙයි මම ලියන්නේ. ඒක නිසා ටක් අමාරුයි ලියන්න. මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවනේ ඒක ඔයගොල්ලෝ දාන්න. විතර x වල උනත් මේ විදිහට size එක ගන්න පුළුවන්. x කියන්නේ int එකක් නිසා int එකේ size එක තමයි මෙතනදෙත් පෙන්නන්නේ. හරි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ breakout rooms වලට ගියාම මේකත් කරලා බලන්න. හරි මම ආපහු කරන්න ඕන දේවල් ටික කියන්න. the size of again අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ basically returns the size in bytes, right? So you may have a variable or a data type, right? Even if you have a variable itself or if you have a data type, if you want to see the size that it will take in your computer memory, you can use size of, right? So size of within bracket you can mention either variable or the data type, okay? And casting operator. So as I told you above, so when we consider the sizes, usually we have short with the minimum size, and then we are going to talk about int, and then we talk about long and float,
and finally we have double. Right? So in between you will have long double and long int and so on. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මැදට දාගන්න තේරෙනවනේ the shortcut සමහරට long int ඊට පස්සේ long double ඒ විදිහට තියෙන කලා අතර long කියනකොට ටිකක් ඊට උඩ level එකකින් තියෙන. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න hierarchy එක. කියන්නේ size එකේ පොඩිම short ඊළඟට int එක ඊළඟට long float double. ඊට size of කියන operator එක දාලා බලනකොට සමහරට ඔයගොල්ලන්ට එකම sizes වලින් පෙන්නයි. ඒක එහෙම පොඩි ගැටලු සහගත දෙයක් තියෙනවා C++ වලදී C වලදී ඒක දැනට පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට size එක මොන size එක ආවත් කමක් නැහැ. අපි මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් එක මෙන්න මේ ඕඩර් එකට තමයි යන්නේ. sizes ගත්තාම පොඩි size එකේ ඉඳලා ලොකු size එකට යනකම්. හරි. ඒතර ඩබල් වලට තමයි memory එක වැඩිම යන්නේ, short එකට තමයි අඩුම යන්නේ කියන එක roughly මතක තියාගන්න. හරි. ඒතර මේක මතක තියාගෙන තමයි අපි මේ casting Usually when we do casting, we do like this. And there's another thing. This is the end of your slide. But instead of the things you see here, I want to tell you some important things. So carefully listen. මට මෙතන දැන් ස්ලයිඩ් එකේ මේක විතරයිනේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව පොඩි දේවල් කීපයක් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න නෝට් පොඩ්ඩක් ඔය හරි තැනක නෝට් කරගත්තත් කමකුත් නැහැ. හරි? ඒක මොකද නෝට් එකේ නැති නිසා. ඉතින් මේ කාස්ටිං ගැන කතා කරනකොට right, usually you will find this as type casting also. Sometimes this will refer as type casting, and we have usually not casting but the conversions. Let's say conversions මම මෙතන ලියන්නම්කො type casting වලට වඩා conversion කියලා. So conversion. So what we are going to do here is we are going to convert one type into another type. අපි දන්නවා මේ data type එකක් තියෙනවා. දැන් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි. හරි. ඒතර data type වලට දාන්න පුළුවන් data තියෙනවා. එතකොට int x කියලා කිව්වොත් ඒක integer type කියන්න දන්නවා. double x කියලා කිව්වොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා double x කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට double එකට int එකක් දාන්න ඕන වෙන වෙලාවල්, long එකට int එකක් දාන්න ඕන වෙලාවල් එන්නේ මේ විදිහට අපිට අර මාරු කර දාන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ casting හරහා. හරි. ඒතර අපි කරන්නේ එක දෙයක් අනිත් data type එකට convert කරන එක. එක data type එකක් අනිත් data type එකකට convert කරන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක මම මෙතනින් සඳහන් කරේ type conversion කියලා. එතන මේකේ තියෙනවා දේවල් දෙකක් අපි කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි implicit කියන එක. Implicit. ඊළඟට explicit. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට වෙනම පස්සේ session එකක් දාන්න. මේක නැති නිසා explicit. right. I තිරක් ඇඳේ දාන්න explicit හරි. Explicit. So we have two different types of conversions, explicit conversion and implicit conversion. Usually you know that when we use variables and when we assign values, sometimes it can automatically convert data. I think we did that during last week. We කලින් සතිවල කරද්දී ඔයගලන්ට මෙහෙම දෙයක් මතක ඇති සමහරලාට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න මම ලියනවා int x කියලා. int x මම කියන්නම් 10යි කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟට මම ආයෙ variable එකක් හදනවා double y. So double y එකට මම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි අර දශම ස්ථාන තියෙනවානේ double වලට දාන්නේ. එහෙම නැතුව int දාන්නත් පුළුවන් නේ. ඒතර int මොකද double එකට int තියනවනේ වගේ. මේකින්ද මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒතර මෙහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? double y එකටත් 10 යනවා. හැබැයි ඇත්තටම බලුවොත් බලන්න y කියන්නේ double. x කියන්නේ data type එක int. Right? We have two different data types here. Y is double and x is int. So in this case, this runs without any problem. මෙහෙම ලිව්වම මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ
int එකක් double එකකට දාන්න පුළුවන් කියන එකනේ. ඒතර මොකක්වත් errors දෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම වැඩ කරනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර මේක automatically compile එකෙන් කරනවා. ඒ automatically compile එකෙන් කරන එකට අපි කියනවා implicit conversion කියලා, right? So this kind of operation could happen and your compiler will recognize what to do and it will properly run the program. So in such a case, we call it is implicit conversion. And on the other hand, there's a situation that compiler cannot recognize that properly. Okay, I'll erase this for now. For an example, assume that here again I'm going to write int x and 10. Okay, and in this time, other than double, I'm going to use short y equal. If I say x now, your compiler will show you an error in this case, because usually we know the hierarchy is like this, because short is small. So what compiler will think of is, compiler will think that short is smaller and int is larger, therefore larger value cannot be assigned into y, right? Because y is short. The short කියන්නේ පොඩි size එකක් ගන්න data type එකක්, int කියන්නේ ලොකු size එකක් ගන්න data type එකක්. එතකොට මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම මේ ලොකු size එකක් ලොකු ඉඩක් ගන්න data එකක් කොහොමද පොඩි ඉඩකට දාන්නේ කියන එක compile එක ඒට අර confusion point එකක් නිසා එයා ඒක කරන්න බැරි හින්දා එතනදී ඔයාට error එකක් දෙයි. හැබැයි අපි දන්නවා දැන් short වල size අපි පොඩි ඉලක්කමක් නම් ලොකු ඉලක්කමක් නම් ඇත්තටම දාන්න බෑ. දැන් එක ඉලක්කම ගන්නකො. එක ඉලක්කම ගත්තොත් number 1 ගත්තොත් ඒක int එකක් වුණත් double එකකට දැම්මත් long එකකට දැම්මත් පොඩිම size එකට දාන්න පුළුවන් නේ. short එකට int එක ඉලක්කම දාන්න පුළුවන්, int එකටත් දාන්න පුළුවන්, long එකටත් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එක ඉලක්කම store කරන්න ලොකු memory එකක් අපි වෙන් කර ගන්නවද පොඩි memory එකක් වෙන් කර ගන්නවද? සාමාන්‍ය අපි පොඩි memory එකක් නෙවෙයි වෙන් කරගන්නේ. ඒතර මේ වගේ අවස්ථාවක් අපි දන්නවා 10 ඉලක්කම කියන්නේ පොඩි ඉලක්කම. ඒතර 10 ඉලක්කම short එකකට දාන්න පුළුවන් ඇති. හරි කියලා හිතලා අපි ඒක convert කරොත් එතෙන්දී අපිට කොහොමද වෙන්නේ? compiler එකක් එන නිසා මෙතනදී ඔයගලන්ට ලියන්න වෙනවා y equal එතන short කියලා දාලා ඊට පස්සේ x කියලා දාන්න. මෙතන 10 අයින් කරලා 2 වගේ දාන්නම් නේ. යහනේ දැම්මේ. අංක ඉලක්කම දාන්න. now I have 1. Right? Now I have 1. That means 1 is, you know, 1 is really small. So you can mention 1 in short. 1 as int 1, long 1, float 1, or any. So without taking much memory, I am going to use short. Right? So here I haven't mentioned it as a short value. Instead, I have mentioned it as int value. So if I want to put it into short variable, then I have to convert it. මෙතනදී automatically convert වෙන්නේ නැහැ මේ වම් පැත්තදී වුණා වගේ. මොකද short කියන්නේ int වලට වඩා අඩු size එකක් තියෙන එකක් නිසා. ඒතර එහෙම වෙලාවට compile error එකක් වෙනවා. ඒතර මේක වැඩ කරන්නේ නැති වෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ error එකක් වෙයි. ඒක නිසා අපි කරන්නේ අපිට ඕනේ නම් x එක short y එකට assign කරගන්න අපිට කරන්න ඕනේ y සමානයි short කියලා ලියලා වරහන් ඇතුළේ ඊට පස්සේ x දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කරන දෙයට තමයි අපි කියන්නේ casting කියලා. This is what we call as casting, right? So if you want to convert one data type into another, you can use the data type that you want to convert within the bracket. ඔයගලන්ට convert කරන්න ඕන type එක ඔයාලට පුළුවන් bracket එකේ දාන්න. ඒතර ඔයගලන්ට මේ උදාහරණයක් පේනවා ඉතින් මෙතන note එකේ දීලා තියෙන උදාහරණය මම එතන යන්නේ. පළවෙනි කියලා තියෙනවා int I, ඊළඟට float f, ඊළඟට I equal int f. right?
int I කියලා කිව්වම integer data type එකක් පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරයි තියෙන්නේ. float f කියලා කිව්වම දශම ස්ථානත් එක්ක. floating point නේ. ඒත් double කිව්වත් එකයි. double කියන්නේ hierarchy එකේ උඩ තියෙන එක. ඒතර size එකෙන් වැඩි. ඒතර floating කියන්නේ ඊට වඩා ටිකක් අඩුයි. හරි. ඒතර දශම ස්ථාන තියෙනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා integer එකකට දැම්මොත් integer එකට convert කරනකොට යන්නේ නැහැ දශමනේ. ඒතර දශම ටික යන්නේ නැහැනේ. ඒත් අපි convert කරන්න ඕන වෙනකොට කරන්නේ කොහොමද? මේ විදිහට අපිට පුළුවන් වරහන් ඇතුලේ convert කරන්න ඕනේ data type එක දාලා අදාළ variable එක මේ පැත්තෙන් සඳහන් කරනවා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ f කියන එක convert කරන්නලු integer data type එකකට convert කරලා i එකට add කරන්නලු. int i equal වරහන් ඇතුලේ int ඊළඟට float f එකයි අදහස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා i n f. හරි. ඒක උඩ තියෙන එකමයි මෙතන තියෙන්නේ විශේෂයෙන්. හරි. මේ දෙක සමාන. ඔයගලන්ට පේනවා තියෙන්නේ. මේ point එක මේ casting කරන හැටි මෙතන ඔයගලන්ට highlight කරලා තියෙනවා. මේ දෙවිදිහට ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. ඒතර ඔයගලන්ට කොහොමද conversion වෙන්නේ errors එන්නේ කොතන වලද කියලා තේරෙයි. එකපාරට තේරෙන එකක් නැහැ. එකපාරට තේරෙන එකක් නැහැ. ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඊට පස්සේ මේ ටික දැනට මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපිට string conversion වලට functions තියෙනවා මේ වගේ මට මතක හැටියට question එකක් අහලා තියෙන නිසා කියන්නේ there's a question whether we can convert string into int, right? So usually we know that if we have a string, right, numbers and characters, we have a function like this, as I remember, a to I. So that means converting string to int and converting a to f, string to float, like that. We have options to do that. We'll come to this one later. Okay. දැනට අපි මේක කරමු. මෙන්න මේ විදිහට මට කියනවා මේක පොඩ්ඩක් check කරලා බලන්න ඕනේ. a to I කියලා convert කරන්න පුළුවන් string to integer, a to f කියලා convert කරන්න පුළුවන් string to float. අපිට convert කරනකොට ඔයගොල්ලෝ අර string එක convertible string එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක කරලා බලමු පස්සේ. හරි. දැනට අපි මේක එක check කරලා බලමු. සාමාන්‍ය දැනට අපි පාවිච්චි කරන data type ප්‍රධාන data types වල string නැතුව අනිත් data types වලදී conversion වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර ඉස්සෙල්ලාම exercise එක විදිහට check කරලා බලන්න ඕන group වලට මම කඩන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා group එකේදීත් මම check කරන්න. size of කියන එකයි casting operator එකයි කියන එක check කරන්න ඕන. මේ කියප එක 100% පැහැදිලි නැතුව හරි සමහර විට කරලා බලනකොට තේරෙයි ප්‍රශ්න આવොත් පොඩ්ඩක් අහන්න. හරි. ඉතින් check කරන්න size of කියලා. ඔයගොල්ලෝ data types දන්නවද කීප data types ගැන ඔයගොල්ලෝ lecture material එකේ ඇති. lecture material එකේ week එක නම් මට මතක නැහැ. පොඩ්ඩක් බලන්න කොයි week එකද කියලා. ඒකට අදාළ week එකේ තියෙන data types ටික ඔක්කොම check කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කියලා හිතන data types ටික ඔක්කොම ටික check කරලා බලන්න. දෙවිදිහටම හරි. ඉස්සෙල්ලාම check කරලා බලන්න. int, short, double, float, long, long int, long double, ඒ ටික long float ඒ ඔක්කොම check කරලා බලන්න. හරි. check කරලා බලලා ඊට පස්සේ variable වලටත් දාලා බලන්න int x කියලා ලියලා හදන x size of y ඒ විදිහට check කරලා බලන්න කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පැත්තේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන example එකේ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලුවොත් වෙන්නේ නැහැ. print කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක නිසා මේ පැත්තේ එකට print කරන විදිහට ඔයගොල්ලෝ program එක ලියන්න. හරි. programs ලියනකොට errors එයි. ඒක කරන්න මම හිතන්නේ ශාෂී විසීමත් සමහර join වෙලා ඇති දැන්. අපි බලමු. ඊට පස්සේ casting එක check කරලා බලන්න. ඉස්සෙල්ලාම මේ program එකේ තියෙන එක කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති data එකක් දාලා එක විදිහේ data ටිකක් දාලා type කරලා බලන්න. එකක්වත් මකන්න එපා. එක දිගට program එකේ type කරගෙන යන්න. මොකද මැකුවම ආයේ අපි පොලේ සමහරට ලියාගෙන නැත්නම් ඒකට program එකනේ තියෙන්නේ.
නිසා කරලා බලන්න group එකේ හැමෝම එකතු වෙලා කරන්න හැමෝටම එක එක විදිහට ලියන්න පුළුවන් විදිහවල් add කරලා බලන්න කියන්න. හරි. ඊළඟට අපි මේ string operators convert කරන හැටි පස්සේ බලමු. ඒකේ ටිකක් functions වගේ වැඩ කරන නිසා හරි පොඩ්ඩක් බලමු පස්සේ. Right. Exercise 1. Select the most suitable data type for the following data. So you can everybody can give the answers, right? Use your chat. I have open chat also. Mention whatever the answers you have mentioned in chat area. Okay. Age. What do you think about age? Select most suitable data type for the following data. 1 age. Now the age එකට අපි දාන්න හොඳ. Data type එක chat එකේ දාන්න. Int, short int. Okay. Okay, integer. Okay, let's take int, right? Can't we use short? What do you think? Short එක ගන්න බැරි වේද? සාමාන්‍යයෙන් වයස කීයක් විතර යයිද මිනිස්සුන්ගේ? කොච්චරකට විතර යනකම් යයිද? What about short? Short එකට කියන්නේ 8 bit නේ. ඒකට ලොකු capacity එකක් යන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා short එක ගන්න පුළුවන් එතනදී. මොකද මෙතන දෙයිට තියෙන select the most suitable data type කියලා. So most suitable if you want to save some space in your computer memory, then I think age will be short data type will be more appropriate than int. Int is also acceptable. Int කියන එකත් ගන්න පුළුවන් suitable, it's suitable, but when we consider about saving memory, then short is much better than int, I think. Okay. The size එකත් එක්ක අපිට short ගන්නත් පුළුවන්, int ගන්නත් පුළුවන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් නිසා දශම සංඛ්‍යා නෙවෙයිනේ. ඒක නිසා double පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. int හරි short හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර ලොකු sizes වලට යනකොට වඩා පොඩි size එකක් කියන්නේ age එක ලොකු ඉලක්කමක් වෙනකන් අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැ නේද සාමාන්‍ය ඉලක්කමක් නේ. ඒක නිසා ඒක store කරන්න පුළුවන් short එකේ ලේසියෙන්. ඒ නිසා අපි short එක කියලා ගමු. int දැම්මත් ලොකු issue එකක් නැහැ. Next one, second one, gender, MOF. It is given as MOF. So, Boolean, okay. Bool. Any other idea? Gender, cha, yes. For the gender, actually, that here within bracket, you see letters MOF, right? So, and even within single quotation, it is given. මෙතන ඔයගොල්ලෝ gender කියලා දීලා වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවානේ M එකයි F එකයි කියලා දෙකක්. එතකොට ඔයාලා දන්නවා M කියලා දෙන්න ඕනේ male නම් F කියලා දෙන්න ඕනේ female නම්. boolean වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට boolean පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි මොකක් හරි හිතා ගන්නවා male නම් true 1 පාවිච්චි කරනවා female නම් 0 පාවිච්චි කරනවා හරි vice versa දෙපැත්තට කොහොමරි කමක් නැහැ. We can think of considering 1 or 0 for gender, but for this question, since it is given as MOF, you will have to use cha. මේ question එකේදී දීලා තියෙනවානේ M ද F ද කියලා. ඒක නිසා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මෙතනදී cha කියන එක හේතුව දීලා තියෙන හින්දා. එහෙම නැත්නම් it's totally okay even if you use boolean types. boolean එක පාවිච්චි කරලා ගැටුවක් නැහැ. MF කියලා මෙහෙම දීලා නැත්නම් දීලා තියෙන නිසා අපිට චා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක චා කියලා ඔයගලන්ට බලු බලන්නටම තේනවා මෙතන. මෙතන single quotations උත් දීලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් character එකකට අපි single quotation සහ එක අකුරයිනේ දාන්න පුළුවන්. නිසා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට name of a student. Name of a student.
String. Okay, so most of you have mentioned as string, and string we can mention set of characters, or else it is possible to use character array also. Character array chare තාම ඔයගොල්ලෝ ඒක ඉගෙනගෙන නැහැ. arrays ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගනින්න. character array එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් character එකක් නම් එක data එකයි. කියන්නේ එක අකුරයිනේ දාන්න පුළුවන්. ඒකට character array එකක් කිව්වම අකුරු කීපයක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් string, right? So char array or string is possible. Since you do not know about char array yet, array set, let's take string. Okay, so if you use string, you can give any name you wish to. And for salary, next one, salary. Okay, int. Then any other answer? Salary, usually do you get really round value? That means or with cents. Salary වලට සත ගණන් එකවත් එනව නේද? අපි සත ගණන් පඩිය සල්ලි ගන්නකොට සත ගණන් ඉතින් අතහැරලා දානවා තමයි, සතෙන් ඇති වැඩක් නැහැ කියලා හිතලා. හරි. ඒ වුණාට අපිට salary එකේදී දශම ස්ථාන සෙන්ස් ඕන නිසා currency values ගොඩක් වෙලාවට දැන් salary කියන්නේ currency values වලට අපි floating points තියෙනවා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට choices දෙකක් තියෙනවා එතනදී. float හරි double හරි. ඒතර float double දෙකේම අපි floating දශම ස්ථාන ගැන කතා කරනවා. ඒක නිසා currency values ඕන දෙයක් තියෙනකොට පාවිච්චි කරන්න the double values decimal places තියෙන data types. හරි. ඒකට float හරි double හරි එතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Number 5, country population. Yes, long, or you can simply say long, because here you have to use largest data types. population එක කිව්වම ගොඩක් එන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගොඩ range එකක් යන්න පුළුවන්. දැන් රටක population එකක් byte කීයක් විතර යයිද කියන එක consider කරලා තමයි අපි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට long data type එකකට තමයි යන්නේ. අර ඔයගොල්ලන්ගේ compiled implementation එකත් එක්ක ඔයාලට එකපාරට දැන් හිතෙන්න පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ int එකේ size එකයි long int එකයි කියන්නේ වෙනස්නේ කියලා. ඒක ඒ දෙන ඒ compile එකෙන් එහෙම තමයි එහෙම දෙන්නේ 32 bit එකත් එක්ක. එහෙනම් අපිට අර in 32 in 64 කියලා එහෙම sizes දෙන්න පුළුවන්. දැනට ඔයගලන්ට එච්චර බලන්න ඕනේ නැති නිසා දැනට මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් long කිව්වම int එකට වඩා ටිකක් වැඩි range එකකට යනවා කියන එක. හින්දා long කියන එක අපි ගමු int කියන්නේ නැතුව. හරි. ඒතර int කිව්වම long එකට සාපේක්ෂව අඩු values ප්‍රමාණයක් තමයි add වෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ size එක අර විදිහට එන්නේ නැති එක දෙකේම byte 4යි කියලා මම හිතන්නේ එන්නේ නැත්තේ නේද? ඒක වැඩි දැනට consider කරන්න එපා. දැනට roughly මතක තියාගන්න අපි ලොකු data type එකක් આવුත් එහෙම ඔය පාවිච්චි කරන්නේ long කියන එකයි. කියන්නේ ලොකු අගයක් store කරන්න ඕනේ. අපි long වලට යනවා. කෙලින්ම int ගැන කතා කරන්නේ නැතුව කියලා. Next one, NIC number. Number 6. Int. What's with V? අර V එකත් එක්ක තියෙනවනම් string. Okay. සාමාන්‍යයෙන් NIC number එක අපි ගත්තොත් 9 letter එක V එකත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට numbers විතරක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. එහෙම වුණොත් අර letter එකත් V අකුරක් දාන්න වෙන නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මෙතනදී character එකක් එහෙම නැත්නම් string එකක්. හරි. ඒතර character එක දන්නේ නැති හින්දා දැනට ඔයගලන්ට string කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. Next one, telephone number. Again large number, right? I'm not so sure whether we can put it into int. I don't think so. I think we will need long. Better try that. බලන්න int එකට දාන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් phone number එකක් නිකන් දාලා බලන්න. මෙතන අපිට කරලා බලුවත් දන්නේ නැහැ නේද? int එකට ගන්න පුළුවන් වගේ නේද ගැටලුවක් නැතුව ඇති.
රේන්ජ් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කොච්චර data යන්න පුළුවන්ද කියලා. පොසිෂන්ස් 10ක් තියෙනවා නේ. 10න් පළවෙනි එකත් ඇරියොත් 9යි නේද? Yes, int is possible. int එකේ පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. නිසා විපාක්ෂ ගන්න පුළුවන්. ෂෝට් එකක් යන්න පුළුවන්. ෂෝට් එකක් යන්න පුළුවන් data range එක. කයි දෙකයි දෙකයි 9. Yes. ෂෝට් එකටත් ගන්න පුළුවන් ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක int එකටත් ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. කොහමරි නම්බර් වැලියු එකක් වෙන්න ඕනේ. නම්බර් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න ඕනේ. large numbers දැම්ම කියලා අපිට වැරදි කියන්න බෑ. දැන් ලෝම් එකක් කවුරුරි කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම වැරදි කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි අර මෙමරි waste එක පැත්තෙන් ගන්න සලකන නිසා තමයි අපි පොඩි data types වලට යන්නේ. Solution of a quadratic equation. සමහර වෙලාවට ප්ලස් සයින් එක යූස් කරනවානේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්. plus 94. ඔව් ඒකත් ඇත්ත තමයි ශෂින්. දැන් ඒකදී අපිට කියන්න වෙනවා නේද? එහෙම වුණොත් මේ වගේ ෆෝමැට් එකකට කියලානේ. එහෙම වුණොත් අපිට දෙන්න වෙනවා ආපහු string එකක් විදිහටනේ. ඒක අපි මේ සනිය මම මෙහෙම දැන් ඔයගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකකට වගේ ආවොත් සම්හරලාවට මම හිතන්නේ ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න හේතුව දාලා ලියුවොත් හොඳ වෙන්නේ ධම්මා. නේද? එක්සෑම් එකට වගේ කිව්වොත් සමහරවිට අපිට ඩිරෙක්ට් ආන්සර් එකක් නැතනේ. දැන් මම කිව්වා වගේ සමහරවිට මොඩල් ආන්සර් ස්ක්‍රිප්ට් එකේ සමහරවිට නම්බර් ෆෝමැට් එකකට ටාගට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා වෙන මොකක් හරි ලියනවා නම් වෙන මේ හේතුව මත මම මේක දෙනවා කියලා එහෙම දෙන්න නැහැ. ශෂින්ස් කිව්වා වගේ සමහරවිට අතර කෙනෙක් ස්පෙસિෆයි කරොත් +94 වරහන් ඇතුලේ දාලා එහෙම ස්පෙસિෆයි කරොත් ෆෝන් නම්බර් එක ඒ විදිහට පෙන්වන්න බෑනේ. ඉන්ට් එකක් ගත්ත ඉන්ට් එකක් හරි ෂෝට් එකක් ගත්ත කියමු. එතකොට පෙන්වන්න බෑනේ. ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා නේද? ඒක නිසා ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් ආවොත් එහෙම මම හිතන්නේ ඔයාලා කියන්න මෙන්න මේ වගේ පැටර්න් එකක් ස්ටෝර් කරන්න ඕන නිසා මම ස්ට්‍රින්ග් එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. එහෙම වැලිඩ් රීසන් එකකට මොනවා හරි data type එකක් තෝරගන්නවා නම් එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් ඉක්වේෂන් එකකට මොනවා එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේද? character array equation එකත් අතර අර කිව්වා වගේ දෙන විදිහත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. දැන් this one or this one කියලා quadratic equation එකක් කියලානේ කියන්නේ. ඒතර එතන values කීපයක් આવොත් එහෙම මේක හෝ මේ value එක කියලා කිව්වොත් අපි ඒක represent කරන විදිහත් එක්ක සමහර වෙලාවට අපිට string එකක් විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් වෙන floating point තියෙන එකක් විදිහට හරි ඒ විදිහටම දෙන්න පුළුවන් වේවි. ඔයගොල්ලෝ ඒක ලියන විදිහත් එක්ක හරි ඒතර ඒක ලියනකොටත් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට solution එක ලියන්න ඕන නම් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වගේ කියන idea එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් floating points තියෙන value එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Number of students in a class මම වෙලාව යන හින්දා කියන්න. Students in a class ඔයගොල්ලන්ට class එකේ size එකත් එක්ක short හරි int හරි මම කැමති value එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. height of a student floating point තියෙන මොන හරි data type එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් float ම පාවිච්චි කරොත් lazy. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේ වගේ එකකදී බලන්නේ
අර ඔයගොල්ලෝ දශම ස්ථාන තියෙන්න ඕනේ වට දශම ස්ථාන තියෙනවා පාවිච්චි කරනවාද කැරක්ටර්ස් ඇඩ් වෙන්න ඕනේ වට කැරක්ටර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩේටා ටයිප්ස් පාවිච්චි කරනවාද නම්බර්ස් විතරක් පූර්ණ සංඛ්‍යා විතරක් තියෙනවට ඒ ආදාළ ඩේටා ටයිප්ස් පාවිච්චි කරනවාද කියන එක තමයි ලොකුවටම බලන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්නේ එහෙම නැතුව අර සයිසස් ගැන ඌවට වරි වෙන්නේ නැහැ හැබැයි අර country population එකක්කදී වගේ එහෙම එකක් කිව්වොත් ඔයාලට ෂෝට් කියන එක දෙන්න බෑ ඒ වගේ තැනකදී තේරුම් ගන්න වෙනවා ඊළඟට declaring variables exercise 2 3 and 4 මේ ටික මම හෙට කතා කරන්නම් අද වෙලාව නැති නිසා මේ ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ කරලානේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ එදා මැෂින් එකේ කරලා බලන්න බැරි වෙච්ච කවුරු ඉන්නවා නම් ආපහු මේ ටික try කරලා බලන්න මැෂින් එකේ